कुछ चंद लोगों को खुश करने लई जां उन्हां तो तुसी अपनी पॉकेट गर्म करके तुसी अगर किसी दी लई तुसी अच्छे लफ्ज़ बोल दो, ठीक है, ਉਹਦਾ कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा किरदार बोलना चाहिए। मैं सोचती हाँ कि जिस लाइन दे विच जदों तुसी राजनीतिक जीवन जींदे हो, थानू एक सन्यासी का रूप बन के एक बहुत ही कष्टदायक जिंदगी जीनी पैंदी है। जिहड़ा बंदा 4 पैसे कमा लैंदा वो कहंदा मैं हुण सियासतदान बन जाऊँ, वो कहंदा मैं पैसे दे के जां बाय हुक और बाय क्रुक मैं आई गेट अ टिकट एंड देन आई मेक डबल और 3 टाइम्स एंड देन आई गो आउट ऑफ इट। जिन्हों को विजन नहीं है, यह पॉलिटिशियन की करेंगे पंजाब का, की करेंगे देश का। तो मी माई माइंड करन वाले जोड़े लोग सैल्फिश लोग हैं, उन्होंने मकदार बढ़ गई है। कांग्रेस को डैमेज होकर हुण जिहड़ियां दूसरियां पार्टियां भावें अकाली दल ते बसपा का गठ जोड़िया, की लगता कि आम आदमी पार्टी इन्हां चीज़ों का फायदा चुक सकती है? देखो जी, उन्होंने तो इत्थे पंजाब च कोई आधार ही नहीं है। 4.5 साल दे विच जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं उन्होंने प्रॉमिस की सी मैं करांगा, वो अपनी प्रॉमिस तो पिछे रह गए। मैनू पता है कि सरकारी खजाने खाली हैं। एक एक ना जम्मिया बच्चा जो नवा जमदा ना, वो भी 80 हुण ते लख ते पहुँच गया होना, वो भी करजाई है पंजाब च। पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का स्वागत। मैं गुरनाम सिंह बिलगा ते इस वक्त शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर दे विच मौजूद हाँ। नवां शहर की सियासत ने जिस तरह पिछले 2-4 दिन तो उबाल लिया आ, उस उबाल तो लग रहा कि नवां शहर इस बार 2022 की इलैक्शन में फिर एक इतिहास रचन जा रहा। जो भी राजनीति दे विच थोड़ी भी रुचि रखते होणगे, सरदार दिलबाग सिंह नवां शहर नूं वो जरूर जानते होणगे। नवां शहर की राजनीति सरदार दिलबाग सिंह के परिवार का, खास करके कांग्रेस दे विच दिलबाग सिंह परिवार का किड्डा वड्डा नां रहा आ, ये पुराने लोग सारे जानते हैं। अंगद सिंह सैनी पिछले 5 साल तो कांग्रेस की टिकटों जित के लोगों के विच रहे सन। 5 साल उन्होंने लोगों की नुमाइंदगी की तो पिछले दिन ही उन्होंने टिकट कट के इत्थों किसी होर आदमी नूं दे दी गई। अंगद सिंह सैनी के घर बड़ा इकट्ठ हुंदा, ते इकट्ठ होने तो बाद वो परिवार फैसला करता कि असी नवां शहर के लोगों के फिर दोबारा तो जावांगे। आज़ाद तौर पर चोण लड़न का मन बना लिया। साडे नाल गोरे इकबाल कौर उन्होंने माता जी मौजूद आ, क्योंकि माता तो वध किसी बच्चे नूं कोई जानता नहीं हुंदा। करते उन्होंने गल्लां बातां कि अंगद सुभाਅ पक्षों किहो जिहा आया, तो इन्ने लोग जिहड़े उहनूं समर्थन दे रहे हैं, उसका की कारण है? गोरे इकबाल जी बहुत बहुत निघा जी है। सत श्री अकाल जी। पंजाबी नैशनल टीवी नूं मेरी इंटरव्यू लैन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपना कीमती टाइम दे के कुछ अंगद जी बारे, कुछ परिवारिक बारे, कुछ आवश्यक गल्लां पता करना चाहते हो। शायद तुहानूं भी जिज्ञासा होएगी, हुक्म करो। गोरे इकबाल जी, तुसी भी पिछली टर्म दे विच इस हलके नूं सेवा दी, 5 साल तुसी भी नुमाइंदगी की आ, तुसी भी विधायक रहे हो। जे सरदार दिलबाग सिंह की गल करिए तो जे साडे समय तो भी असीं देखीए कि उन्हों का एक वड्डा ना कांग्रेस विच भी सी, दुआबे की राजनीति विच भी सीगा। किहड़े वो कारण बने कि अंगद इन्ना वधिया जो लोगों ने असीं हुण देखिया इत्थे भी लोग उन्होंने समर्थन दे रहे, लोग मिल रहे हैं, तो पार्टी ने मुख क्यों मोड़ लिया, उन्होंने टिकटें क्यों कट दी गई? बहुत सारे क्वेश्चन तुसी इक्को लाइन च पुछ ले मैनू। पहले मैं सब तो पहले दसांगी कि सरदार दिलबाग सिंह जी का इफैक्ट मेरी लाइफ ते अंगद की लाइफ ते किद्दां रहा। सरदार दिलबाग सिंह जी मेरे पिता जी के परम मित्र सी। असी नेबरहुड च रहिंदे सी और मैं 5 सालां दी बच्ची सी जद दी उन्होंने देख देख के उन्होंने वाल बड़ी अचंभित होकर देखती हुंदी सी कि किन्ने फाइन ह्यूमन बीइंग है, किन्ने लोगों के दुख दर्दां नूं दूर करते हैं। और दिल च सोचती सी कि काश इहो जिहा हर इंसान होवे तो शायद पंजाब जां दुनिया चों किसी के घर कोई प्रॉब्लम ही ना होवे, क्योंकि वो हर एक दे दिल नूं छूहण वाले एक नेता नहीं मैं कह सकती, एक खूबसूरत ह्यूमन बीइंग सीगे। और देखते देखते वड्डे होए और उन्होंने घर च बहू बन के आ गए। उस तो बाद परिवारिक सांझ मेरे पिता जी की पहले ही सी। सो उस तो बाद उन्होंने नाल क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे उदों विदेश च सी
ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜ ਬਹੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੂ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬੰਗੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 500 ਟਰੱਕ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਤੇ ਇਹ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇਈ, ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਦੇਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅੰਗਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਚਿਲੀਏ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਸਾਰੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ +1 +2 ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਐਮਿਟੀ ਸਕੂਲ ਗਲੋਬਲ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ +1 +2 ਕੀਤੀ, ਫਿਰ BCA ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੀਚ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਫਸਟ ਯੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਟੂ ਦੈਮ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ, तो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਝੋਟਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5-10 ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਇਨਹਿਊਮਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। We did not have even one fire brigade also, so that we can handle those animals, और वो बेचारे जल के भुन के ख़त्म हो गए। बहुत दुखदायक घटना सी। सो मैं कहने का भाव ये है कि बोलना बड़ा आसान है, पर मैं सोचती हाँ कि जिस लाइन दे विच जदों तुसी राजनीतिक जीवन जींदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਐਕਟ, you just make drama, melodrama, be melodramatic in front of people, and then you do whatever you want to. So originality ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ NRI ਸੀਗੇ, UK ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚਲਾਇਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ CM ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ MLA ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ MLA, ਹੀ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਅਮੰਗ ਹਿਜ਼ ਪੀਪਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਵਿੜਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੇ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ what is the meaning of success? If people appreciate you, maybe they are rich or poor, but they welcome you with open heart and with full warmth, then mean you are very successful. ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਮਦਰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਮਦਰ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਈ ਸਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਐਂਡ 9 ਤੋਂ 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਨਿਊ ਮੀ, ਦੇ ਲਵਡ ਮੀ, ਦੇ ਲਵਡ ਮਾਈ ਨੇਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ। ਪੀਪਲ ਲਵ ਮੀ, ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲ ਸਿਟ ਅਬਰੋਡ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਮਾਈ ਹੋਲ ਕੌਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਗੁਰਕਵਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ-ਪਟਕ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ वो बहुत बदल चुके हैं। जो सियासत मैं 1962 च देखती सी वो सियासत हुण बिल्कुल नहीं चल रही, बिल्कुल बोगस सियासत है। जिहड़ा बंदा 4 पैसे कमा लैंदा वो कहंदा मैं हुण सियासतदान बन जावां, वो कहंदा मैं पैसे दे के जां बाय हुक और बाय क्रुक मैं आई गेट अ टिकट एंड देन आई मेक डबल और 3 टाइम्स एंड देन आई गो आउट ऑफ इट। ना उन्हां नूं लोगां नाल कोई हमदर्दी है, ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿੰਗ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਪੌਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਪੌਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੋ ਮੀ ਮਾਈ ਮਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਡਿਵੋਟਿਡ ਲੋਇਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ। 117 ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, 117 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨਿਊਟਲੀ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਲੋ ਪੋਚੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ PC ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, कि अपना कोई किरदार जड़ा असली है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और,
ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੰਤਮ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੈਕਟਿਕਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ 2 ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੀਲਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਕਾਊ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ MLA। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ, ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ DC ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ 'ਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਰੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦ ਫੁੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਬੰਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1996 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ 2000 ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 'ਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬਚਦੀ ਆ ਵੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਾਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ,
साढ़े झाड़ू वाले कैंਡੀਡੇਟ 1 साल च 4 वारी पार्टी बदल चुके हैं और पता नहीं की इन्हां दी डील्स है, कोई फाइनैंशियल डील्स है। तो जिहड़े साडे कांग्रेस पार्टी दे हुण किरदार है वो किन्नी वारी वो बदल के फिर पहले कैप्टन साहब कोल चले गए, उन्हां कोलों सरोपा पवा लिया, तो फिर नाल ही जदों देखिया कि गुरइकबाल कौर और अंगद सिंह नूं सीट डिबेट चल रही है, तो फिर कह दिता जी तुसी मैनू कांग्रेस च लियाओ, दोनों नूं कैंसल करो, मैनू टिकट दे दो। वट इज़ हैपनिंग, की हो रहा है? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। मेरा नाम तो पहले दिन ही पहली लिस्ट च आ गया सी। देखो ही इज़ ए एक्टिंग MLA, आई एम ए सिटिंग MLA। अगर अंगद सिंह तो बाद अगर वो चाहते, चलो अंगद सिंह ना गिला शिकवा हो सकता है, तो मैं तो MLA रह चुकी हाँ ना। अगर पार्टी चाहती ओबलाइज करना तो टिकट फैमिली च दे सकते सी, सेवा ही करनी सी ना। ठीक है, मैं तो मेरा बेटा मिल के कर लेंदे जिद्दां पहले करते सी। पहले भी जो मैं MLA बनी तो मेरा बच्चा फुल टाइम मेरे नाल काम करता सी, हुण भी मेरा बेटा MLA है तो मैं फुल टाइम मैं भी फील्ड च रहनी हाँ। साडी फैमिली का तो रिवाज है गेट वन फ्री। ठीक है, साढ़े ते वैसे ही शौक है दुनिया के काम आने का जी। सरदार दिलबाग सिंह जी के टाइम ते मैनू मेरिया सहेलियाँ अंमृतसर च छेड़दियाँ सी कि तू नट के इदा काम करानी है लोगों के जिद्दां कल दी नेता बनना हुंदा। तो मैं क्या यू नेवर नो आई माइट बिकम। सो आई एम ए वेरी पॉजिटिव थिंकर एंड आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ कि जिंदगी कुछ नहीं पता किहड़े वेले तुसी की अच्छे काम कर जाने। पर मैं ये कहांगी कि लोगों की जिहड़ी मोरैलिटी है उहदा लैवल बहुत थल्ले जा चुकिया। लोगों के विच कोई एथिक्स नहीं रही, कोई वैल्यूज़ नहीं रही। हर बंदा दूजे बंदे नूं कट करके अगे नठना चाहता, चाहे वह चापलूसी करके बाय हुक और बाय क्रुक और बाय जाके उत्थे गलत तरीके नाल चुगलियां करके टिकटां ले आंदे हैं। और मे बी द कैश इज़ गोइंग ऑन, आई डोंट नो की चलता हैगा, कुछ तो चलता है। ठीक है, सो असी 10 दिन पूरी इंतज़ार करते रहे। मेरे बच्चे नूं मैं 2-3 बारी कहा बेटा आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू देम। तो वो कहते कि देखो जी वो करते पे हैं, आपां जान की ज़रूरत नहीं। सारा इलाका साडी राहों की कमेटी जिहड़ी कि B क्लास है वो सारी दी सारी साडी, साडा नवां शहर की कमेटी, सारे MC साडी कमेटी, साडा जिला परिषद, साडे समती मैंबर्स, साडियां कोऑपरेशन, सारा कुछ असी जिते हाँ, सारा कुछ। ईवन मेरे टाइम ते भी जदों कि सरकार साडी नहीं बन सकी उदों भी साडियां अपनियां कमेटियां बनी। मैं कहती हाँ सारिਆਂ ने इस्तीफा भी देता इमोशनल होके। कांग्रेस पार्टी तो अपनी अटैचमेंट ख़त्म कर ली उन्होंने कहा कि हुण जदों दोबारा तो जो मनन होणगे, जो समीकरण बननगे फिर होएगा। ड्यूटीज़ वो निभा रहे हैं अपनी, पर उन्होंने अपनी कांग्रेस तो अपनी डिनाइल वाली इस्तीफे सारे ने देते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसां, साडी पंजाब दे विच पहली बारी ये भेड़ एक काम चलिया कि जी पहले ही लोग समीकरण करन लग पे कि जी CM फेस कौन होएगा। तुसी मेहनत करो, तुसी अपने जिहड़ा तुहाडा कैलीबर है उन्होंने वधाओ, अपनी परसनैलिटी नूं डिवेलप करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾ ਬੰਨਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ CM ਬਣਨਾ? ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ डिसाइड कि हु इज़ द बेस्ट करैक्टर। ठीक है, सो मैं इस गल दे बिल्कुल नखेदी हाँ। हाँ इन्ना जरूर कहांगी कि 4.5 साल दे विच जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं उन्होंने प्रॉमिस की सी मैं करांगा, वो अपनी प्रॉमिस तो पिछे रह गए। पता नहीं उन्होंने जिहड़े कि सलाहकार है उन्होंने उन्होंने मिसगाइड किया कि उन्होंने खुद थोड़ा जिहा लेड बैक अपनी लाइफ स्टाइल रखी तो उन्होंने वो अपन प्रोमिस कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि टाइम जड़ा है क्लॉक तो चलती रहती है और पीपल जड़े हैं दे आर द ओनली वन हू थानू जज करते हैं जदों फिर नैक्सट इलैक्शनस आती हैं। सो पर द वे ही वॉज रिमूव्ड दैट वॉज वेरी नॉट वेरी रिस्पैक्टफुल, but there is always a way of giving respect to somebody and then saying no to other person.
ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਵਾਈ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 80 ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ MLA ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਲਰਸ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਦੱਬ ਕੇ, ਪਿਲਰਸ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਡੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਮਾਨ 100 ਬਰਸ का गुमान एक घड़ी का भी नहीं, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ CM ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਲਾਨਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਲੁੱਕ ਅਹੈਡ, ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਯੋਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਯੂਥ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो वो डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए सी बच्चा। बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ਮੈਡਮ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ JK ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ।